जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं संध्या वेले का गुरु जी की आज्ञा से अपने ही रूम में बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियाँ देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार, जो आपका परिवार है, उनकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, संगत जी बहुत न्यारे हैं। पल पल कृपा बरसाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें समझाने के लिए गुस्सा भी करते हैं। वो हमारे भले के लिए करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जानते हैं कि अभी बेड पे हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे हील कर रहे हैं। मेरी हीलिंग हो रही है, पहले से बेटर फील कर रही हूँ। सब मेरे गुरु जी की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं अपने गुरु जी की बेटी हूँ और सब अच्छा होगा। कृपा जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। कृपा पल पल मेरा और जो मेरा परिवार, जो गुरुपा का परिवार है, सबकी ही रक्षा करते हैं, सब पर ध्यान रखते हैं। संगत जी कृपा किसी पर आंच नहीं आने देते, सुरक्षा कवच लगाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस आपने ही ठीक करना है, मुझे अटूट विश्वास है। मेरे सारे दुख संकट बीमारियां सब आपने ठीक करना है।
मुझे अटूट विश्वास है कृपा, मैं बस इसी तरह अपना प्यार और विश्वास बनाए रखूं। कृपा, इसी तरह आपकी पूजा भक्ति करूं और आपके चरणों में लगी रहूं। इतना आशीर्वाद देना मुझे कृपा। आपके चरणों में हर गलती, हर गुनाह, हर पाप की माफी मांगती हूँ कृपा। मुझे माफ कर दो और मेरे पूरे परिवार को माफ कर दो। गुरु जी, अपने नाती नातिन बच्चों को आपने देखना है, बेटे को आप भी देखिए। गुरु जी, बेटी को बहुत पेन है, टांग में शटिका पेन हो गई है। आज वो डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया है। सिटी स्कैन और न जाने स्कैन कहीं कुछ बोला है। कृपा, मैं आपके चरणों में अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, बेटी की रक्षा करना कृपा। मैं बीमार पड़ी हूँ, ससुराल में कौन देखेगा उसे, उसका छोटा बच्चा है कृपा, आप जानते हैं। उसे ठीक कर दीजिए कृपा, उसे जल्दी ही ठीक कर दीजिए कृपा, उसे ब्लेस कर दीजिए कृपा, उसके दुख संकट दूर कीजिए कृपा। आगे ही आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि उसके पति को सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पे लगाए, बेटी से प्यार करे, इज्जत दे, कहना माने कृपा। कहीं घुमाने ले जाए, इसके सास ससुर को भी अच्छा बना दो, जो कि बेटी से प्यार करे, इज्जत दे, कहना माने, बच्चों के सुख दुख में खड़े हो कृपा। बच्ची की रक्षा करो। आपको तो पता है ना, बच्चों को जरा सी तकलीफ होती है, माँ की जान निकल जाती है, माँ को अपने दुख दर्द भूल जाता है, लेकिन वो बच्चे के लिए तड़प उठती है। प्लीज कृपा, अरदास है आपके चरणों में, उसकी रक्षा कीजिए, उसे जल्दी ही ठीक कर दीजिए कृपा, उसे ठीक कर दीजिए। बेटा और बेटी दोनों को आपने देखना है, बेटे को भी सद्बुद्धि दीजिए कृपा, सही रास्ते पे लगाइए, खुदा मार्गदर्शन कीजिए, अधिग्रस्ती प्रसाद कृपा। सब आपने करना है कृपा, सब आपने करना है कृपा। कृपा, आपने आज सत्संग सुनवाया और आपने कहा कि तू घमंड करती है। नहीं कृपा, मुझे किस बात का घमंड, मैं तो बेड पे पड़ी हूँ, हर पल आपको याद करती हूँ, रोती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, फिर भी न जाने कहाँ से कोई चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ कृपा, आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझ में ऐसा कुछ नहीं कृपा, ना ही कभी जीवन में घमंड आए, नीवा होके चलना, बस अच्छे कर्म करा, मेरी उसमें मदद करना कृपा। हाथ से कोई गलत काम ना हो, जुबान से कुछ गलत ना निकले, रोक देना, पल पल मेरे साथ देना, मेरी रक्षा करना कृपा। मुझे दर्शन दे दो कृपा, आपके दर्शनों की प्यासी और अभिलाषी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जिस तरह आप मुझ पर कृपा करते हैं और मेरे परिवार पर इस तरह सारी संगति करना, सब दा भला करना, सब दे दुखा नूं दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दे बच्चियां दी रक्षा करना, सब नूं निरोगी काया देना। कृपा जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आपको भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ जब भी मौका मिला, जब भी गुरु पा ने चाहा, उनकी कृपा हुई, मैं सत्संग लेके आऊंगी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना, भगवान रक्षा करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मैंने गीता का, भगवत गीता का पहले अध्याय का महात्म्य पढ़ा था और आज मैं अपने उसका पहला अध्याय पढ़ रही हूँ। पढ़ने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सत्संग जी। पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अब मैं गीता का, भगवत गीता का पहला अध्याय प्रारंभ करती हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू चक्रीय पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्यों के पास जाकर ये वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टपति व्यूचकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा त्रिपुट और धूमकेतु, केचितान तथा बलवान काशीराज पुरचित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युद्धा मन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पिता मैं भीष्म तथा कर्ण और सम्राट विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की अशोका आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पिता मां द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित
रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पिता की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नदी नाद के समान गर्ज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग नरसिंगी बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनुसार अदंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांडुच्य नामक शंख और अर्जुन से देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक वाले भीमसेन पांडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नुकुल सहदेव ने सुघोष और माणिक पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी धृष्णु तथा राजा विराट अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रुपद के पांचों पुत्र बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विरट कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिश्चित अर्जुन खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर राष्ट्र का चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यवहार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योग्य दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि पार्थ ने कटे हुए कौरवों को देखा। उसके उपरांत पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले कि हे कृष्णनिष्ठ युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है और मेरे शरीर कम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गंडी हुए धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्ष्मणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मैं राज्य से क्या प्रयोजन है तथा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें इनके लिए राज्य भोग और सुखादि इच्छित वे ही यह सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो श्री गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी लोग इसलिए मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोग के राज्य के भी इन सबको मारना नहीं चाहते, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतत्यों को मारकर जो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंदित्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से ब्रतिष्ठ हुए लोग कुल के नाश कृत दोषों को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग को इस पाठ से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वे वाष्णव स्त्रियों से के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म हो जाते हैं तथा
तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना। ओहो, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए हुए। यदि हम मुझ शस्त्र रहित व सामना करने वालों को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो हम मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बोलो भगवद गीता की जय, गुरु पिता की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, तुलसी शालिग्राम जी की जय, नव दुर्गा माता धरती माता की जय। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अपने गुरु पिता के आदेशानुसार मैंने ये भगवत गीता का पाठ करा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी दी प्यारी संगत ਨੂੰ। जय गुरुजी। स्वामी आंटी ते विपिन अंकल जी ਨੂੰ भी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। सरबत दा भला होए गुरु महाराज। सब दे उत्ते कृपा करना, मेहर करना। ठंडी हवा चले, तुहाडे घर ठंडी हवा चली ते बारिशां थोड़ियां शुरू होईयां ते गर्मी थोड़ी घट होई। शुक्राना शुक्राना। ह्यूमिडिटी जिहड़ी हैगी है वो ते थोड़ी बहुत हो जाती है गुरु जी इहो जे मौसम विच, मगर बारिश होना भी बहुत जरूरी हुंदा है। ठीक टाइम ते सावन आने तो पहले ही आ गया। ठीक है, शुक्राना शुक्राना। सब करन कराने वाले तुसी हो। शुक्राना गुरु जी। सावन दे महीने दी सब नूं लख लख बधाइयां होण। पूरा महीना गुरु महाराज जी दा ते हर दिन, हर महीना, हर साल, दिन रात, दोपहर जो भी को, शाम को, सब कुछ उन्हां दा ही हैगा करिश्मा ते उन्हां दे ही हद असीं सब खिडौने हैगे आ। जिस तरह भी वो चाहते ने सानू उस तरह ही नचाते ने या खुश रखते ने या कोई दुख या कुछ है जिहा भी करते ने ते साडे भले वास्ते अगे की ठोकर खा के समझ जाइए ते या होश विच आ जाइए की कहना चाह रहे ने वो समझिए। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर पल साडा ख्याल रखन दा, पल पल दा ख्याल रखन दा, अंग सहाय रहन दा। गुरु जी मैनू कहते ने कि बेटे तेरे शरीर विच बहुत सारी बीमारियां घर कर लितियां ने, अपनी सेहत दा ध्यान रखिया कर। गुरु जी मैं ते सब तुहाडे उत्ते छड़े है, जो मैनू नहीं पता चल रहा कि मेरे विच की हैगा ते ओ तुसी मेरे डॉक्टर हो, तुसी सब कुछ हो। तुहाडा अमृत जल मैं लैंदी हाँ, रोज 7 बार मंत्र जाप करके 7 घुट पींदी हाँ सवेरे शामी ते नाल चंदन टीका भी लांदी हाँ। काफ़ी फर्क है पहले तो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। होर भी अगे धीरे धीरे जद लांदी रहंदी हाँ। बड़े बंदे
ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਮਿਆ ਜੀ, ਵਿਪਿਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁਟਨ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 7-7 ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। शिव पुराण ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ शिव पुराण पढ़ती रहे, सब ठीक होएगा। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਆਧ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ शिव पुराण ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕरें, गीता ग्रंथ भी धीरे धीरे पढ़ी ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। शिव पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय सब, अशोक सुंदरी, राम जी ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਸ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ शिव ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ
ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕੀ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਨੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਦ ਚੱਲ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਬਾਨੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਪਾਲਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਜੰਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਲੀਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰੀक्षा ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੀक्षा ਸੀਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰੀक्षा ਪਾਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ ਨਰਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ 4-5 ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖੇਡਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਐਸ਼ ਕਰ ਐਸ਼ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਏ, ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਜਿਆ। ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਆੜੇ ਖੜੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਖਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਟਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਿੱਗਦੇ ਭਗਦੇ ਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੇਨਕੋਟ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 5 ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਮੰਗਲ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ। ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸਿਰਫ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਵਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3:45 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੀ 2 ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਸ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਏ
ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਬੀਪੀ ਉਹਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਆ ਕੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਿਪਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਪੜੀ ਪੂਪੜੀ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪੈਂਕੀ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਛਤਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, 2 ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਏ, ਐਨੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਛਤਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲਾਵਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਸਟਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਹੋਰ ਜਾਂ 4 ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਗਏ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਔਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਐਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 2 ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਲਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਭ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪੁਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਟੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੱਖੇ ਵੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰੂਪ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਟੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਫਟਫਟ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛਤਰਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਸਤਾ ਕੱਲ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈ ਦੇਖ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ
ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਖ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਬਸ ਉਧਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, दर्शन भी कर लिते और घर पहुंच भी गए। शुक्राना मेरे गुरु पाद दा, बहुत 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 शुक्राना। धन्य है ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸਭ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇੱਕ ਆਧ ਵਾਰ ਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਈਆ ਤੂੰ ਠੇਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦੇਖਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆਂਟੀ, ਉਹ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ 2.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ 2.5 ਘੰਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੀ ਆਂਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਜਿੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੱਸ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਬਸ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਖੂਬ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਯਾਰ ਅਗਲਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छोटा ਜਿਹਾ ਭਜਨ गुरु जी ਦੇ श्री चरणों गाना चाह रही हूँ। छूले ने दो पांव चरणों को, कुछ और नहीं प्रणाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो पावन चरणों को।
चरणों की धूली स्वामी तेरे मस्तक का मेरे चंदन अवगुण तो मिटाई दोगे मेरे अवगुण तो मिटाई दोगे मेरे प्रभु ऐसा है विश्वास मुझे छू लेने दो पावन चरणों को अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी भी हूँ दाता मैं तेरी दासी हूँ अब नैया पार लगा दो मेरी गुरु नैया पार लगा दो मेरी प्रभु ऐसा है विश्वास मुझे छू लेने दो पावन चरणों को कुछ और नहीं प्रणाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसीन इनाम है ये छू लेने दो गुरु जी चरणों को। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरा शेयर करन सौम्या जी ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਕਰਨਾ ਖੂਬ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਭ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ ਧਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ विद्या ਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਦੇਣਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय